हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम पढ़ा ओडिया ऑनर्स रो पीजी सेकेंड सेमिस्टर रो पेपर 203 रो यूनिट 1 ओडिया लोककथार स्वरूप और प्रकार भेद। पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य जातिर सृष्टि और तार चेतनार क्रम विकास घटिबा सहित कहानीर मध्य सृष्टि होइछि। मनुष्यर मानसिक विकास सहित कहानी अंगांगी भावे जड़ित होई क्रम विकसित होइछि। साहित्य विभाग रे कहानी वयोज्येष्ठ भावे परिचित। समयर अतीत जेते पुरातन हेले मध्य कहानी सर्वदा नूतन। पुरातन समयर मनीषता मुहर भाषारे हेउ बा लेखनी माध्यम रे हेउ ता उत्तर पीढ़ी मानक पाखरे मध्य बंचाई रखबाको प्रयास करुछि ए लोककथा। समयानुक्रमे जेते नूतन कहानीर सृष्टि हेले मध्य पुरातन कहानी कथा साहित्य रे तार स्थान सर्वदा एक नुआ स्वादरे बजाय रहिछि। एहार जेपरि अंत नाही, एहा सबुबले चिर नूतन सार्वजनीन और सर्वकालीन भावे आसन दृढ़ करिछि। कहानीर दीर्घ जीवन संपर्क रे मार्क्स मुलर कहନ୍ତି केते साम्राज्यर उत्थान पतन होइछि, केते कर्मनीय कारुकार्यर अवलुप्त होइछि, किंतु मनोरंजन कहानी अद्यापि किशोर किशोरी मानक मनरे तार प्रभाव अक्षुण्ण रखिअछि। आदिम मनीषर चित्त जेतेबेले आनंद कौतूहल भय विस्मय और सुख दुखर आवेगरे आलोड़ित हेला सेतेबेले आत्मप्रकाश लागि से अस्थिर होई पड़िला। तार मानसिक अवस्थार चित्र प्रथमे निर्वाक चित्र माध्यम परिप्रकाश हेला। बण जंगल रे बास करुथिबा मनीषर प्रधान शत्रु बाघ सिंह को शिकार बा अन्यान्य शत्रु विनाशर चित्र को अन्य मानक निकटरे निजर वीरत्व प्रकाश करने इच्छा करी तार चित्र से गुंफा मानकर पत्थर चट्टाण रे अंकित कला। परवर्ती समय रे जेतेबेले मनीष कथा कही शिखिला सेतेबेले एही सब विस्तृत हेबाकू लागिला, आगको बढ़िला। प्राकृतिक दुर्विपाक पशुपक्षी चरित्र चित्रण भूत प्रेतादि प्रति भय मनीष जीवन सुख दुखादि अनेक छोट बड़ घटना हो प्राणी जगतर घटना गुड़ी कालक्रमे यार विषयभुक्त है। एही गल्प माध्यम पिता और माता और गुरु भक्ति कथा करुतिला। ए सब मध्यरु जे गल्प गुड़िक मन छुआ और अंतर को छुई पारिला ताहा एपर्यंत लोकमुखरे बंची रही। मनुष्य समाजर उन्नति घटिबा संगे संगे जे गल्प गुड़िक अजाई मुहरे साहित्य होई आसुथिला ताहा एबे संचयन और संकलन आकार रे साहित्य ग्रंथागार रे स्थान पाइलानी, साहित्य बही रे स्थान पाइलानी। शिशुठारु आरंभ करी वृद्ध पर्यंत समस्त निकटरे एहा आदर। ओडिया लोक कहानी विभागीकरण केते भाग विभक्त होइछि सेटा आलोचना करिया। लोक कहानी को आलोचक माने विभिन्न दृष्टिकोण आलोचना करी एहार केतक विभागीकरण करिसंती। पंडित सूर्य नारायण दास लोक कहानी गुड़ी को चारि भाग रे विभक्त करिसंती, यथा देवता भूत प्रेत बेताल चक्ष अप्सरा आदि वैदिक विषय गल्प। 2 असुर ऐन्द्रिय चालिक तांत्रिक प्रभृति भौतिक विद्या समन्वित गल्प। 3 राजा मंत्री साधव कटुआल संपर्कीय गल्प। 4 साधारण जीवनर विभिन्न दिग उपर निर्भर करुथिबा कहानी। डॉक्टर कुंज बिहारी दास लोक कहानी को तांकर ओडिया लोकगीत और कहानी पुस्तक रे 7 भाग रे विभक्त करिसंती, यथा पौराणिक कथा सत्यनारायण पूजा कहानी ओषाव्रत कथा संत और भक्त कथा किंबदंती कथा महात्म्य कथा लौकिक कथा। 7 भाग। 1 पौराणिक कथा है संस्कृत महाभारत और रामायणर गल्पधारा को तत्कालीन उत्कलीय स्रष्टा माने अनुसरण करने संगे संगे समसामयिक उत्कलीय समाज रे प्रचलित केतेक कहानी को निज काव्यकृति मानक अंकन करी अछंती।
ତେବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା, ଶିବଚରିତ, ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଦାନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଳିଦାନ, ରାମ ବନବାସ, ଧ୍ରୁବ ଚରିତ, ସୁଦାମା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ, ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବର, ବାମନଙ୍କ ଭୂମିବିକେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ଲୋକନାଟକରେ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାଳ୍ପନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବରଦାୟକ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା, ଖ ତୁଳସୀ ବଣ ବାଘ, ଗ ତଳମୁହାଙ୍କ, ଘ ଶାସକ ଶୃଗାଳ ସିଂହ ଗଳ୍ପ ଓ ଅଶ୍ୱା କଥା ଆଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଳା ଦାସ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲୌକିକ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। 2. ଓଷାବ୍ରତ କଥା। ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତ ହେଲା, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଓଷାବ୍ରତ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ନାହିଁ, ଜାତି ବା ଶ୍ରେଣୀ ଭେଦ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମ ସମାଜର ସାମୂହିକ ପୂଜା ଆରାଧନା, ନିଷ୍ଠା ନିୟମ ଏଥିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ନାରୀ ପ୍ରାଣର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ଚେଷ୍ଟା ଚୈତନ୍ୟ, ଏପରିକି ସମଗ୍ର ଅନ୍ତଃପୁରର ଇତିହାସ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଷା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଓଷା ବା ଉପବାସର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିକଟରେ ବାସ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁରୁ ବା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରିବା ହିଁ ଉପବାସ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଓଷା ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଷା, 2 ହେଲା ଲୌକିକ ଓଷା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଷା ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାପନା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଷାଟା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହବ। ଲୌକିକ ଓଷା ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିଜ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ହାତ ହିଁ ସମାପନା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନର ଏକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜହ୍ନି ଓଷା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଷଠୀ ଓଷା, ବୁଧେଇ ଓଷା, ବଡ଼ ଓଷା, ବୁଧ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା, ଚୈତ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା, ପୌଷ ରବିବାର ଓଷା ଇତ୍ୟାଦି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଓଷା ବା ବ୍ରତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରତରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଓଷା ଓ ବ୍ରତ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ। ଏହି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ଅବମାନନା କଲେ କି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଏବଂ ଆରାଧନା କଲେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ ଲୋକକଥାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ଓ ଓଷାକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ। ବ୍ରତ କେତେ ପ୍ରକାର? ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଏକ ପ୍ରକାରର, 2 ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ, ବ୍ରଜ ମହାକାଳୀ ବ୍ରତ କଥା, କାର୍ତ୍ତିକ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କଥା, ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କଥା, ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଥା, ବାରମାସୀ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଓଷା ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ କାଳ୍ପନିକ ସେ କଥା ବିଚାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମାର୍ଥୀ ଜନତା ଏହାକୁ ବହୁ କାଳ ଧରି ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି। ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତ କଥା। ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜନସମାଜର ବହୁ କାହାଣୀ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭକ୍ତି, ଏହା ଏକ ଅନୁପମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବିପ୍ର, ଛୋଟ ବିପ୍ର, ଜୟଦେବ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର,
ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ତୁଳସୀଦାସ, ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର, ଲାଲବେଗ, ସାଲବେଗ, ମୀରାବାଇ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଦାସ, ରଘୁଦାସ, ବିଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍କଳୀୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର କାହାଣୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୋକ ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ସମାଜର ଧର୍ମ ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ଏହିପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ କାହାଣୀର ମଧ୍ୟରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ନିତେଇ ଧୋବୁଣୀ କାହାଣୀ, ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ କାହାଣୀ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ କାହାଣୀ, କଳା ପାହାଡ଼ କାହାଣୀ, ଧର୍ମପଦର କାହାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟତମ। ଲୋକଜୀବନରେ ପ୍ରଚାରିତ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନେକ ବିଦଗ୍ଧ କାବ୍ୟ ନାଟକ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କାହାଣୀ। 5 ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିଚିତ ପାଲା, ସତ୍ୟପାଲାଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପାଲା ହିଁ ସତ୍ୟ ପୀରଙ୍କ ପୁରାଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟ ପୀରଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ସର୍ବମୋଟ 20ଟି ପାଲା କାହାଣୀ ଅଛି। ସୌଦାଗର ପାଲା କାହାଣୀ, କାଠୁରିଆ ପାଲା ଆଦି। ଅଧିକାଂଶ ପାଲା କାହାଣୀ ରାଜା ରାଜପୁତ ଧନୀ ବଣିକଙ୍କର କାହାଣୀ। ସେଥିରେ ରାଜପୁତ୍ର ସହିତ ରାଜକନ୍ୟାର ପ୍ରେମ ବିବାହ, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତିହିଂସା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିରିଣୀ ଆଦାୟର ଚିତ୍ର ରହିଅଛି। 6 ନମ୍ବର। ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା। ଓଡ଼ିଆର 12 ମାସରେ 13ଟି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ମାସ ଯଥା ଆ କା ମା ବୈ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାଘ, ବୈଶାଖ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଧର୍ମ ମାସ। ଏହି ମାସମାନଙ୍କରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ, ହବିଷ ପାଳନ, ଜଳଛତ୍ର ଦାନ ଆଦି କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପୁସ୍ତକମାନ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପାଠ କଲେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିଏ କ'ଣ କଲେ ନରକଗାମୀ ହେବ ଆଦି ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଅତି ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗଳ୍ପରେ ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଏକ ଅନୁପମ ବିଭବ ଅଟେ। 7. ଲୌକିକ କଥା। ଲୌକିକ କଥା କାହାଣୀ ପ୍ରଭୃତିରେ ଲୋକକାହାଣୀର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ସୂଚିତ କରେ। କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁବିଧ, ତଥାପି ଆଲୋଚକମାନେ ଲୌକିକ କାହାଣୀକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା 1. ଉପଦେଶାତ୍ମକ କାହାଣୀ, 2. ଦେବତା ଅସୁର ଭୂତ ପ୍ରେତ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ କାହାଣୀ, 3. ଚୋର ଡକାୟତ ଠକ ଶଠ କାହାଣୀ, 4. ପଶୁପକ୍ଷୀ ସର୍ପ କୁମ୍ଭୀର ମତ୍ସ୍ୟ ବିଷୟକ କାହାଣୀ, 5. ରାଜାପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଧବ ପୁଅ କଟୁଆଳ ପୁଅ ପ୍ରଭୃତି 4 ସଂଘାତ କଥା, 6. ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କାହାଣୀ, 7. ନୀତିଶିକ୍ଷା ମୂଳକ କାହାଣୀ, 8. ବ୍ୟଙ୍ଗ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାହାଣୀ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନରେ 223ଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂକଳିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ 70ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 1 ହେଲା ପଶୁପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ କାହାଣୀ, 2. ପ୍ରେମ ଯୁଦ୍ଧ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ, 3. ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ, 4. କର୍ମ ଓ ଦୈବ, 5. ବୋଇତ ବଣିଜ, 6. ଓଷାବ୍ରତ କଥା, 7. ସାଙ୍କେତିକ କଥା, 8. ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, 9. ଛଦ୍ମରୂପ, 10. ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ବସ୍ତୁ, 11. ଭାଇ ଭଉଣୀ, 12. ସ୍ୱପତ୍ନୀ ଓ ବିମାତା, 13. ଭୂତଗଳ୍ପ, 14. ଠକ ଶଠ ଡାକୁ, 15. ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ, 16. କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, 17. ବିବିଧ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ଉପବିଭାଗ ଓ ରସାନୁଭୂତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ଅଲୌକିକ, ପୌରାଣିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗଳ୍ପର ପରିସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବହୁ ରସାୟନିତ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ
ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଲୋକଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯେ ତଥାପି ଅମ୍ଳାନ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା କରିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ।